8 years later now, we thought we should review the situation. We should ask the opinion of how the industries feel about the GST in these 8 years of existence of GST. So the whole thing has gone through lots of changes. It has been since 2017, though it was the very first step that was taken. We had many changes coming in literally every day. The government was good enough to listen to suggestions from various people, from various quarters of the country, and they implemented so many multiple set of changes. And this eventually has led to what we today is known as GST 2.0. So that would be the major change that has happened. GST 2.0, it's today. So till this, there had been lots of changes, and the changes எல்லாமே பாசிட்டிவாகவும் இருந்திருக்கு. ஸோ இதை பற்றி ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரி வெர்டிக்கல்ல இருந்தும், டெக்ஸ்டைல்ல இருந்து, ஜுவல்லரியில இருந்து, இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இதை பற்றி பேசணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ கண்டக்ட் பண்ணினோம். primarily to get the idea and opinion of various industries. So this has been taken as of now, and today we expect 7 to 8 industry vertical leaders who will come and speak about their experience with GST and also their thoughts and what we should ideally do going forward. So next step எப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க நமக்கு சொல்றாங்க. என்னுடைய சைட்ல இருந்து நாங்களும் வந்து India Taxpayer is happy to host this event. We are expecting one of the commissioner, assistant commissioner, to join us from the GST side. To if there are any queries, I think he will also clarify. But primarily, that's the other side. We are also listening to the other side of the story, and we have our own observations also to make. So this is what is the purpose of this event, number one. Number two, I would like to also talk about what or say about what India Taxpayer has been doing for so long. We were, along with many other people, we were also raising the noise for GST long time back. And today, of course, we also we raise for our voice for a flat income tax. Flat income tax, we think, is something that is required for this country, and particularly when we are progressing. A flat income tax will help in, as of if you are looking at a non-flat income tax, அதனால என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்த்தோம்னா then we will know why flat income tax is required. And நமக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் இது சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கம்பெனியில் நம்ம வந்து அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஆள் வந்து நிறையா ஒர்க் பண்ணுறாரு. 10 பீஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஒரு 15 பீஸ் பண்ணாருன்னா வாட் வி கிவ் டு தேம் இஸ் அன் இன்சென்டிவ். கரெக்ட்? நம்ம ஒரு இன்சென்டிவ் தான் கொடுப்போம். அதே மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு அதிக ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறது எப்படி நீங்கள் சொல்லுவீங்க? ஒருத்தர் அதிகமாக ஏர்ன் பண்ணாங்கன்னா தட் மீன்ஸ் தே ஆர் டூயிங் மோர் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ வென் தேர் இஸ் சச் அன் இன்க்ரீஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் தென் we expect them to be rewarded. But in case of income tax, we are cannot do having that. We have been suggesting flat income tax, and increased tax rate is actually a penalty for earning more. And thus that will naturally will not allow people to either not earn more or declare that they are not earning more. Both of them are bad for the country. So this is the reason why we have been promoting and we have been writing to the government about a flat income tax. And yes, the government also responded. Not just we, multiple people have asked for it, and we could find that there was a 3 years back they introduced this additional new tax regime, which was introduced as an option for flat income tax. We are one of the guys who cried for it, and we got some result from them. So this is one of the jobs that we've been doing. We are asking for a reduced rate. If it had been at 1%, 2% on gross income, everybody would have switched over. மொத்த வருமானத்தில் 1%, 2% டேக்ஸ் அப்படின்னா எல்லாருமே அதுக்கு மாறி இருப்பாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அந்த மாதிரி இல்லாததுனால இன்னும் ஓல்டு ரெஜிம் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ஆர் கோயிங் ஃபார்.
பழைய டேக்ஸ் இது மாதிரியே எப்படி நம்ம ப்ராஃபிட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி அதிலிருந்து என்ன டேக்ஸ் இது ஸ்லாப் ரேட்டுக்கு பே பண்ணிட்டு இருக்கிறதா இன்றைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் வி ஹவ் பீன் ஆஸ்கிங் ஃபார். ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் ஐ தாட் ஐ வில் மென்ஷன். இந்த மாதிரி நான் ஒரு 5 or 6 points I put in my press release. Please take a look at it, and anything specific, if you have questions, I would like to take it rather than நானே பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலா. சார், இப்போ ஜிஎஸ்டினால எம்எஸ்எம்இ செக்டார் ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ ஜிஎஸ்டி 2.0 வந்திருக்கு. இப்போ இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டார் எப்படி இருக்குன்னு சார், இந்த அது அது ஒரு பர்செப்ஷன் தான். ஓவராலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி இஸ் சம்திங் தட் வி ஹவ் ஆல் பீன் ஆஸ்கிங் ஃபார். நம்ம எல்லாருமே வந்து ஜிஎஸ்டி வேணும்னு கேட்டுட்டு இருந்த காலம் உண்டு, இதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. ரைட், தேர் லைக் எவ்ரிதிங் குட் ஹஸ் காட் சம்திங் பேட் ஹேப்பனிங் அட் சர்டன் ஏரியாஸ். அது ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு இம்பேக்ட் இருக்க தான் செய்யும். பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்பெசிஃபிக் வெர்டிக்கல். நீங்கள் எல்லா எம்எஸ்எம்இலையும் அந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. சில இடங்கள்ல சில பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. சார், குறிப்பாக ஜாப் ஒர்க் எடுத்து பண்ணுறாங்களே சார், அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருக்காங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம். என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் கிடைக்குது இல்லையா, அதில் வச்சுட்டு ஐடிசி வந்து வரும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் காஸ்ட் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டு போயிடும். அதில் ப்ராப்பரான டாக்குமெண்டேஷன் இதெல்லாம் தேவை இன்னைக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் இருக்க வாய்ப்பில்லை. பட் நீங்கள் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கான கொஸ்டினாக இருந்ததுன்னா அது என்னங்கிறத பேசலாம். இல்லை, இப்போ ஜாப் ஒர்க் எடுக்குன்னா இப்போ ஒரு 100 ரூபா ஒரு பொருள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்தனால 150 ரூபா அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. பட் ஆனால் அந்த கொடுக்கறதுக்கு ஜாப் ஒர்க் கொடுக்கறதுக்கு யாரும் ரெடியாக இல்லை. அப்படிங்கும்போது இந்த ஜிஎஸ்டி ஒரு தடையாக இருக்குமோ? ஜிஎஸ்டியில் நீங்கள் சொல்கிறது எப்படி பிரச்சனை, இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரலாம் நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் கேட்குறதுல வந்து இட் இஸ் ஸ்டில் நாட், இது ஜிஎஸ்டியால் ரேட் ஏன் மேலே போகணும் அப்படிங்கிறது அங்கே லாஜிக் இல்லை. பட் ஒருவேளை நீங்கள் சொல்கிறத வந்து நான் எப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கிறேன்னா, மார்க்கெட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால தமிழ்நாடு ஹாஸ் டு கம்பீட் வித் அதர் ஸ்டேட்ஸு அப்படிங்கும்போது ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்டில் கம்மியாக இருக்குது, இந்த ஸ்டேட்டில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியல்னால கூட பிரச்சனைகள் வரலாம். பட் அது வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட் காம்படிஷன். நம்ம வந்து இப்போ இன்டர்நேஷ்னலாக ஓப்பன் பண்ணாலும் அந்த பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யுது. சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸோட நம்ம கம்பீட் பண்ணணும், அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இருக்க தானே செய்யும். ஸோ வாட் வி நீட் டு லுக் அட் இஸ் எப்படி நம்ம காம்படிட்டிவாக இருக்கிறதுங்கிறதான் பார்க்கணும். ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கேம் ஆல் டுகெதர். ஜிஎஸ்டியால் அது நடந்தது அப்படிங்கிறது ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் that might be a legitimate question. But otherwise, by and large, GST has had, right, ஏதோ நெகட்டிவ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிஎஸ்டிக்கு நெகட்டிவ் உண்டு. எவ்ரிதிங் குட் ஹஸ் காட் அ நெகட்டிவ் எண்ட் ஆல்சோ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட் வி யூஸ் டு கால் அஸ் அ டாக்ஸ் மொனாபலி அப்படின்னு சொல்லுவோம். டாக்ஸ் மொனாபலி இஸ் லைக் எனி அதர் மொனாபலி. டாக்ஸ் மொனாபலி இஸ் ஆல்சோ பேட் ஃபார் இட்ஸ் கஸ்டமர். டாக்ஸை பொறுத்த வரையில் we are their customers, we are paying them. So we are customers. So if you are looking at a tax monopoly, then கண்டிப்பாக அது வந்து நெகட்டிவ் கனெக்டேஷன் இருக்குது அதில். ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் மட்டும்தான் முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் தென் இட் காசஸ் ப்ராப்ளம். பட் நமக்கு இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, தேர் இஸ் அ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் விச் இஸ் சப்போஸ் டு ஒர்க் ஆன் அ டெமோக்ராட்டிக் வே. And we expect as of now in the last 8 years, that's one of the major things that we have seen. And there has been certain amount of balanced decision making responsive to the taxpayer. So naturally, and in the changes, நம்ம முதல்ல first few days of implementation பார்த்தோம்னா literally every day there was a new thing that came in. So that meant they are responding to you. They are responding to the grievances of the taxpayer, which is a good thing. We always welcome that, and it is nice to see that happening. நீங்கள் கேட்டதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா, அதாவது இந்த ஜிஎஸ்டியில் வந்து அந்த எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்கிற செக்டர்ஸில் இப்போ இன்றைக்கி வந்து அப் டு 300 crore வரைக்கும் வந்து அந்த எம்எஸ்எம்இங்கிற வால்யூம் கேபிட்டல் டெப்ளாய்டு வந்து கவர்மெண்ட்டில் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ முந்தி நம்ம உள்ள டெஃபினிஷன் படி கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு
அண்டு ரெவென்யூ அந்த பேசிஸில் வந்து அப் டு 10 crore வரைக்கும் தான் எம்எஸ்எம்இ இருந்தது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கம்பெனிங்களோட லெவல்ஸே இந்த எம்எஸ்எம்இங்கிறதுல ஒரு அடுத்த லெவல் போயிடுச்சு. இது ஒரு பாயிண்ட். இன்னொன்று முக்கியமாக வந்து அந்த எம்எஸ்எம்இங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியில் என்ன ஒரு பிரச்சனைகள் வரலான்னா, அவங்க வாங்குற ரா மெட்டீரியல் இந்த மூலப்பொருட்களுக்கு வந்து எடுக்கிற பே பண்ணுற டேக்ஸ் வந்து இஸ் தேர் ஸ்பெண்டிங் மாதிரி போகுது. இவங்க முடிச்சு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் வந்து அவுட்புட் டேக்ஸாக பில் பண்ணுறப்ப அந்த டேக்ஸை வந்து பே பண்ணணும் வித்தின் தட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுற டேட். ஸோ அந்த பீரியட் வந்து நீங்கள் அந்த வாட் எவர் இன்புட் எடுக்கிறது வந்து இவங்க வாங்கியிருக்கிற சப்ளையர்ஸ் எல்லாரும் வந்து சரியான டயத்தில் பே பண்ணி ஜிஎஸ்டிஆர் 2A வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகியிருந்ததுனா தான் அந்த கிரெடிட்டை எடுக்க முடியும். இது எடுக்காதனால நிறைய டைம் என்ன ஆகிடும்னா, இவங்களுக்கு வந்து அந்த அவுட்புட் டேக்ஸ் பே பண்ணுறதும் இன்புட் கிரெடிட் இருக்கிறதும் வந்து ஒன்லி மார்ஜின் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் தியரட்டிக்கலாக எடுத்துக்கிட்டா. ஆனால் வந்து இந்த மூலப்பொருட்கள் வாங்கினவங்கலாம் சரியாக பே பண்ணாதனால சில நேரத்தில் வந்து இவங்க வந்து அந்த அதிகமான பணத்தை பே பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரலாம். ஆனால் அந்த அந்த கிரெடிட் வந்து வரும் அவங்களுக்கு. அந்த சின்ன கம்பெனிங்க வந்து இவங்க மூலப்பொருட்கள் வாங்கினவங்க வந்து சரியான டயத்தில் பே பண்ணாமல் லேட்டாக பே பண்ணியிருக்கலாம். இதனால் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கிரன்ச் வந்து ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு வரும். இது வந்து ஒரு எம்எஸ்எம்இக்கு ஒரு சேலஞ்ச். பட் இப்போ ஒரு 7-8 வருஷத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இந்த இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடுச்சு. எல்லாருமே வந்து அந்த இதை பே பண்ணுறாங்க, அதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்டர்ட் வெண்டர்கிட்ட போகணுன்னு ஒரு டிசிப்ளின் வந்துருக்கு. அதனால் வந்து ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு. இருந்தாலும் அந்த ஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்து நவ் ஒரு காஸ்ட்டாக வந்து எடுத்துக்க முடியாது. இட் இஸ் நாட் அ காஸ்ட். இட் இஸ் ஒன்லி வாட் எவர் நீங்கள் பண்ணுறதோட வேல்யூவேஷனுக்கு மட்டும்தான் செட் ஆஃப் எடுத்துக்கிறதுங்கிற பிரின்சிபல் வந்து ஓரளவு ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிருக்குது. பட் ஸ்டில் வந்து ஈவன் இந்த வளர்ந்த நாடுகள்லேயே கூட அமெரிக்காவிலேயோ சரி கனடாவிலேயோ எடுத்திங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி சில கான்செப்டுங்க வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி மெச்சூர் ஆகி வர்றதுக்கு வந்து லைக் இப்போ மின்சாரம் வந்து நீங்கள் ஒருத்தங்க உற்பத்தி செஞ்சு இன்னொருத்தங்க வாங்கலான்னு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ட்ரேடிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் வந்து வந்தது. இது வந்து ப்ரைவேட் யூட்டிலிட்டிஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் இதை வந்து 40 வருஷம் ஆயிருக்கு அமெரிக்காவில் வந்து இந்த கான்செப்ட் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிறதுக்கு. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஜிஎஸ்டி இப்போ வந்து நம்ம 2007 2015 வந்து இப்போ ஒரு 8 வருஷத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் சைஸபிளாக வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிருக்குது. பட் ஆனாலும் முக்கியமாக இந்த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கிறதுல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து தெர் ஆர் இஷ்யூஸ் இருக்குது. அதுதான் ப்ராபப்ளி அவங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணுன்னு இருக்குது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அவங்க அந்த டிஃபரன்ஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எங்களுக்கு இவ்வளோ ஷார்ட் ஃபால் ஆகுதுங்கிறத இவங்க யாருக்கிட்ட வந்து அந்த போய் அந்த ஜாப் எடுக்கிறாங்களோ அந்த கிளையண்ட்டுங்க கிட்ட இவங்க போய் பேசணும். பேசிட்டு எங்களுக்கு வந்து டிலே ஆகுது, என்ன பண்ணுறீங்க? இப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் இருந்த கம்பெனியில் எம்டியாக இருந்த டயத்தில் இந்த மாதிரி உள்ள வித்தியாசம் இருந்தப்ப அந்த கிளையண்ட் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் கிளையண்ட் அவங்ககிட்ட போய் இந்த மாதிரி இந்த மாதத்தில் இப்படி போட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு வர்றதில் விட இவ்வளோ ஷார்ட் ஃபால் ஆகுது, இதை வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து தட்டுப்பாடு இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம். அவங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு சரி ஓகே உங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 மாதத்துக்கு நான் வந்து இதை தரேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு பிரச்சனை எங்கே இருக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தான் அதை சால்வ் பண்ண முடியும். அதை வந்து நம்மளோட எம்எஸ்எம்இங்க வந்து எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்கிற மாதிரி கரெக்டான என்ன பிரச்சனை, எனக்கு இன்புட் ஆக்டிவிட்டி தான் வரல, இல்லை வந்து எனக்கு வந்து என்னோட கஸ்டமர் வந்து ஜிஎஸ்டி சேர்த்து தரலையா அப்படிங்கிறத கரெக்டாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா இதுக்கு பிரச்சனைங்க வந்து தீர்வு வந்துடும். எனக்கு பொறுத்தவரையில் வந்து முக்கியமாக அவங்களுக்கு அந்த ஐடிசியில் தான் அவங்களுக்கு அந்த பெயின் பாயிண்ட்டே இருக்கிறது. அதனால் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து அவங்களுக்கு வராது. 18% பே பண்ணுறாங்க. இன்புட் கிரெடிட் வந்து இப்போ ப்ராஃபிட்டோட போச்சுன்னா க்ளோஸ் டு ஒரு 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 12-14% வந்துடணும்னா அது வராததுனால தான் என்ன ஆயிடுதுன்னா இவங்க அதிகபட்சமாக இவங்க கட்டுற மாதிரி வந்துடும். அதுதான் மெயின். அதை வந்து இவங்க வந்து எடுத்து சொல்லி ஒன்று கிளையண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து அந்த பீரியடுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட், ஃபண்டிங் சப்போர்ட் வாங்கணும் அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு. இல்லை அந்த வாங்குற மூலப்பொருட்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இவங்க போய் பேசணும். இது ரெண்டையும் பண்ணணும். அதுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இந்தியா டாக்ஸ் பேயர் மாதிரி அமைப்பில் வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பேசுகிறோம். ஸோ தட் வந்து அந்த ஷேரிங் நாலேஜ் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எல்லாரும் சிஸ்டத்தில் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அந்த டிசிப்ளின் வந்துடும். அது வந்து மற்ற கண்ட்ரிலெலாம் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா சில அது ஃபோர்ஸில் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஓன் டிசிப்ளினில் பண்ணுறாங்க. நம்மளுதில் எல்லா தொழிலும் இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசோசியேஷன் எடுத்திங்கன்னா நம்மளுதில் வந்து ஒரு 50-60 அசோசியேஷன் இருக்கிறாங்க. லெதரில், காட்டேஜ், ஸ்மால் பிடி மேனுஃபேக்சரர்ஸு, அப்புறம் தீப்பெட்டி தொழில் மாதிரி எவ்வளவோ செக்டர்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து ஒரு செக்டர் பெரிய கம்பெனிகளை மட்டும் இன்னைக்கு சோலார் பண்ணுறாங்க, ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி ஒரு ரூஃபில் ஒரு 1000 கோடி பண்ணுறவங்க மட்டும் இல்லை, நம்ம எல்லாரையும் அணைச்சி போகுதுங்கிறதுனால இந்த கொஞ்சம் இருக்கும். அது என்னன்னு கரெக்டாக அவங்க அடுத்த லெவலில் போய் முறையிட்டாங்கன்னா அதை சால்வ் பண்ண முடியும். இதுதான் என்னோட
Sir. You want to add something to this? Hello, sir. One doubt, sir. First GST introduce பண்ணுற போதுங்க சார் 2017 மீட்டிங்கில் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க, நீங்கள் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க, ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் வி வில் சால்வ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்போ இருந்தோம். அப்போ அவேர்னஸ் கம்மிங்க, அவங்க வந்து எஜுகேட் பண்ணுறதும் அவ்வளோ கிளியராக பண்ணலைங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஐடிசி எடுக்கலாம் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வெரி கிளியராக அவங்களும் சொல்லலைங்க. பட் எல்லோரும் ஏஸ் அ ஸ்மால் கன்சர்ன் நாங்கள் வந்து ஃபுல் நாலேஜ் நம்ம அதை எடுத்துக்க முடியலைங்க. ஆஃப்டர் இப்போ ஆடிட் பண்ணுற போதுங்க 2017-18 எல்லாம் ஆடிட் எப்போ பண்ணுறாங்கன்னா 2021, 22, 23 பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இல்லீகலாக நீங்கள் தட் இஸ் நான் ஐடிசி ப்ராப்பராக எடுக்கலை, இம்ப்ராப்பராக எடுத்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டுங்க, அதுக்கு ஒரு பெனால்ட்டி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறாங்க. 2000 இது ஆக்சுவலா இது வந்து இவங்க பிரஸ் இதுக்காக பண்றதுங்க. நம்ம இதை மறுபடியும் அப்புறமா இது பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே சரிங்களா? ஓகே ஓகே ரைட் சார், தேங்க்யூ. எஸ் சார், சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க. ரா மெட்டீரியல் கொடுக்குறாங்க, அந்த கொடுத்த ரா மெட்டீரியல் வந்துட்டு இல்லை சார், இது ஆக்சுவலி ஜாப் ஒர்க் இஸ் அ சர்வீஸ். ஸோ அந்த சர்வீஸ்க்கு வந்து இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் இது இருக்குது. ஆஸ் இட் இஸ் 18% வரும், அந்த அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் அது. ஸோ தெர் இஸ் நோ, ஆஸ் ஆஃப் நவ் தெர் இஸ் நோ ரிபேட். ஆனால் இது வரைக்கும் அந்த ஜீரோலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை. அது இருக்கும் சார், இருக்கு, அந்த இது இருக்குங்க சார். பட் எனிவே தட் வி வில் பாசிபிளி போஸ்ட் டு தி டிபார்ட்மெண்ட். நம்மளும் அதை நிறைய இடங்கள்ல வி ஹவ் நாட் ரியலி ரைஸ்ட் இட் அஸ் அ ஜீரோ, சர்வீஸ்க்காக ஜீரோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை. பட் வி டூ ரைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரிக்வெஸ்ட், வி ஆர் ஆல்சோ ரைசிங் தம். எஸ், சொல்லுங்க. சொல். சார், நீங்கள் என்னுடைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸில் பாயிண்ட் நம்பர் 2 எங்களுடைய ஆக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் இருக்கும். சி வாட் வி ஆர், நாங்கள் இது வரைக்கும் கேட்டுட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, நிறைய தடவை இந்த லெட்டர்ஸ் வி ஹவ் சென்ட் டு த கவர்மெண்ட் ஆல்சோ. வி ஹவ் பீன் ஆஸ்கிங் ஃபார் ஒரு 50% ஆஃப் தி டேக்ஸ் கலெக்டட் ஷுட் பி கிவன் டு த லோக்கல் கவர்னன்ஸ் and 25% should be taken by the state and 25% should go to the center. So this is how we have been asking them to do. இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒன்று நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம சம்பாதிக்கிறப்ப ஒரு வீட்டில் இருக்கோம், நான் தான் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னா தென் எனக்கு முதல்ல ஒரு பேசிக்கான ரிக்குவயர்மெண்ட் எல்லாம் மீட் ஆகணும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து அடிப்படையான தேவை. ஸோ அந்த அடிப்படை தேவைகளை மீட் பண்ணாம இப்போ பீட் லைக் ஒரு பாம்பே மாதிரி ஒரு டவுன் சிட்டியை எடுத்துட்டிங்கன்னா, அந்த சிட்டியில் வந்து நமக்கு இன்றைக்கும் மழை வந்தால் ஃப்ளட் ஆகிடுது அண்ட் தேர் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் மெட். தட் இஸ் ஹவ் ஐ எம் லுக்கிங் அட் இட். இதே மாதிரி கோயம்புத்தூரும் அப்படி தான். ஒரு நியர்லி லாஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் அமௌண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்த இந்த ஏரியாவில் கலெக்ட் ஆன டேக்ஸ் அமௌண்ட்டு எனக்கு வந்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் படி அரௌண்ட் 10,000 crores a year is the collection from whatever information I have, and that is including income tax, GST, everything together. And but whereas in the last 10 years neenga pathina kuda the amount of money spent in Coimbatore by the various governments will not cross 10,000 crores. ஸோ நீங்கள் ஓவராலாக பார்க்கும்போது ஒரு 10% கூட நமக்கு அதிலிருந்து கெயின்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ நம்ம வாட் எவர் வி ஆர் சஜஸ்டிங் இஸ் 50% ஷுட் பி ஸ்பெண்ட் ஆன் தி லோக்கல் கவர்னன்ஸ். Essentially, it means the corporation or municipal administration. The second, another 25% should go to the state, and the third 25% should go to the union government. And another major reason is when you send the money up, மேலே போயிட்டு இங்கிருந்து சென்ட்ரலுக்கு போயிட்டு திரும்ப அங்கிருந்து திரும்ப வரும்போது லீக்கேஜ் வந்து நிறையா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னா கீழே இருக்க வேண்டியது கீழே இருக்கணும், இங்கேயே செலவு பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக மேலே போச்சுன்னா தென் இட் இஸ்
so much of leakage will not happen. அதுதான் பர்பஸ். அந்த மாதிரி அது ஒன்று. எஸ். தேர்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, when you are focusing on இப்போ எது வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கோ, இப்போ எந்த பிஸ்னஸ் நமக்கு அதிகமாக ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குதோ அந்த பிஸ்னஸில் தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு சிட்டியில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஃபண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது, டேக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் புத்திசாலித்தனமாகவும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து அதை ஸ்லோ டவுன் பண்ணிட்டு இன்னொரு இடத்த நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அந்த அவ்வளோ பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் ஆல்சோ ஃபைட்டிங் ஃபார். வி ஆர் ஆல்சோ trying to send letters to the government asking for this particular thing. இந்த மாதிரி 50% local government க்கும் local governance க்கும் 25% to the state and 25% to the center கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கோம். சார் நான் அந்த இதில் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன், அது ஒரு பேசிக்கானது. இப்போ இன்னொரு இது தவிர நாங்கள் இன்னும் வேற சில மைனர் இஷ்யூஸையும் நாங்கள் இது பார்க்குறோம். சம்திங் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் duplicate PAN numbers. அது கூட நாங்கள் we have written to the government asking for something like this. And we have also worked on things like, சில கேசஸில் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு unequal handling இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே, இப்போ ஒரு டேக்ஸ் கட்டுறதுல ஒரு டேக்ஸ் பேயர்ஸ் டிலே பண்ணினாங்க அப்படின்னா அந்த டேக்ஸ் பேயர் டிலே பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 12%. இதுவே ரீஃபண்ட் பண்ணும்போது அவங்க டேக்ஸ் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து டிலே பண்ணினாங்கன்னா அவங்க பே பண்ண வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 6%. ஸோ சேம் மிஸ்டேக், டிலேடு பேமெண்ட், சேம் மணி, பட் பெனால்ட்டி மட்டும் வேற. நமக்கு வந்து 12%, அவங்களுக்கு 6% அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது சரியா இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பாயிண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி அன்ஈக்குவல் ஹேண்ட்லிங் நிறைய நடக்குது. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லை, நிறைய இடங்கள்ல. மேபி இதுக்கு வேற எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸும் இருக்கலாம். இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் வந்து கேக்குதா? ஐ திங்க் தி மைக் இஸ். ஸோ இன்னொரு இடத்துல இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டர், ஒரு நோட்டீஸ் ஏதாவது ஒன்று வந்து நமக்கு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது நமக்கு அந்த ஆர்டரை இஃப் யூ ஆர் நாட் அக்செப்டிங் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அன் அப்பீல், அந்த அப்பீலுக்கு போகும்போது இப்போ ஒரு 2-3 வாரம் முன்னாடி கூட எங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டியில் இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்துச்சு. ஒரு அந்த பர்டிகுலர் ஆர்டருக்காக அப்பீல் போகிறதுக்கு ஒரு 20-25% அமௌண்ட்டை கட்டிட்டு தான் அப்பீல் போகணும், இல்லைன்னா போக முடியாது. ஸோ இவர் வந்து ஒரு 4 crore அப்பீல், 4 crore ஆர்டர் which has got really no locus standi. That is what at least the taxpayer says. உண்மை பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸை அலோவ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு. பட் அதுக்கு வந்து அவர் 1 crore கட்டிட்டு தான் அப்பீல போக முடியும். வேறஸ் இதே சிச்சுவேஷன் யூ லுக் அட் தி அதர் சைட். இப்போ ஒரு ஆர்டர் வருது, அந்த ஆர்டர் வந்து இஸ் நாட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தே கோ ஃபார் அன் அப்பீல் வித்தவுட் எனி டெபாசிட், நத்திங். அவங்களுக்கு எதுவும் இது இல்லை, டெபாசிட்ஸ் கிடையாது. ஸோ ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா there are lots of cases which the department goes on appeal. So this is something which happens. So இந்த மாதிரி unequal treatments, same kind of problem, but ஒருத்தருக்கு ஒரு பெனால்ட்டி, இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு பெனால்ட்டி, அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நாங்கள் நிறையா பெட்டிஷன்ஸ் போட்டுட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ அதை வந்து சில இடங்கள்ல அவங்க கேட்குறாங்க, which has happened in some cases. நடந்த சில விஷயங்கள் கூட சொல்லலாம். என்னன்னா இப்போ சர்வீஸ் டேக்ஸ் இருந்தப்போ நடந்த விஷயம். இந்த ரோட் லேயிங் பீப்புளுக்கு ஒரு இது இருக்கும். அவங்க நீங்கள் இப்போ கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒரு சர்வீஸ் டேக்ஸ் வருது, அந்த சர்வீஸ் டேக்ஸ் வந்து நான் ஏன் திரும்ப கட்டணும்? ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட்ல தான் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்டர்ஸ் ரோடு போடுறதே கவர்மெண்ட்டுக்காக. அப்போ வந்து அந்த மறுபடியும் அவங்க கிட்ட இருந்த டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி திரும்பவும் நான் கவர்மெண்ட்டுக்கே டேக்ஸ் கட்டணுமா? இது என்ன, இது இந்த சர்க்குலர் ரூட் எதுக்கு? இதுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும், டேக்ஸ் கட்டணும், இந்த மாதிரி வேண்டாத வேலை நிறையா இருக்கே அப்படின்னப்போ then we wrote to them and they finally agreed, yes, this is not required, and they revoked it. Road laying அந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ் வந்து சர்வீஸ் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைமில் ஒரு இது வந்துச்சு, ஆர்டர் வந்தது, which was good actually. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிவான இதுவும் இருக்குது, நடக்கும்.
and we also recognize that this is a democracy. ஒரு 1.4 billion people இருக்கிற இடம், எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஐடியாஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு தாட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம தாட்ஸை நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம், அண்ட் இட் இஸ் அவர் டியூட்டி டு க்ரை. அது நடக்குதா நடக்கலையாங்கிறது வேற விஷயம். ஒரு 10 இது, ஒரு 100 இது போட்டானா 1 or 2 நடந்துச்சுன்னா then it is fine. That's good for us. இல்லை, எவ்ரிபடி நோஸ், எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இதில் ஒன்றும் விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு இது இல்லை. ஏன்னா எல்லாரும் எவ்ரிபடி நோஸ் ஜிஎஸ்டி ஹாஸ் டு பி பெய்ட். அந்த டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாறிடுச்சு, அவ்வளோதான். எக்ஸிஸ்டிங் டேக்ஸு, எக்ஸிஸ்டிங் டீலர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கும் இருக்குது. ஸோ பெரிய சேஞ்ச் ஒன்றும் இல்லை. யார் டேக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்க என்றைக்கும் டேக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்டாக தான் இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஒன்றும் அதுலேருந்து வெளியில் போகலை. ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் டு ஜிஎஸ்டிபி, அதாவது நம்மளோட பொருளாதார வளர்ச்சி குறியீடு இருக்குல்ல ஜிஎஸ்டிபி, அந்த ஜிஎஸ்டி டு ஜிஎஸ்டிபி ரேஷியோ வந்து 4.8 to 5.2 இருக்குது தமிழ்நாட்டில். அது வந்து ரொம்ப நல்ல ரேஷியோ கம்பேர்ட் டு மெனி அதர் ஸ்டேட்ஸ். வந்து இது வெரி குட் ரேஷியோ. ஸோ தட் மீன்ஸ் வந்து தெர் இஸ் ஆல்ரெடி an awareness and there is always a discipline. So that is the signal it gives. ஸ்டேட் ஜிடிபி, ஸ்டேட் ஜிடிபி, அதாவது ஜிஎஸ்டி டு த ஸ்டேட் ஜிடிபி அது வந்து 4.8 to 5.2% இருக்குது. தட் இஸ் a very good number. whereas many other states பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பர்ஸ் ஆர் மச் லோவர். ஸோ அது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா நம்மளோட விழிப்புணர்வு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி. இன்னொன்று வந்து அந்த ஒழுக்கமாக அதை வந்து கரெக்டாக பண்ணணும், சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணணும் அந்த உள்ளதுங்கிறதும் அந்த முறை வந்து ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு. பட் எல்லாத்துலேயும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பாசிபிள். ஸோ பட் இருக்கிறதுல வந்து வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் பெட்டர். Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks. இல்லை சார், அதாவது இது வந்து ஓகே, there's nothing political about it. இது வந்து அது அக்ரீட் ரூல் தான். இது எல்லாரும் சேர்ந்து ஒத்துக்கிட்டு நம்ம என்னைக்கு கையெழுத்து போட்டோமோ அன்னைக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் என்ன ரேஷியோவில் பிரியணுங்கிறது வந்து அக்ரீட் ஆல்ரெடி. ஸோ அந்த ரேஷியோ படி கொடுக்குறாங்களாங்கிறது கேள்விகள் வேற, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் ரேஷியோ என்னங்கிறத ஒத்துட்டு கையெழுத்து போட்டு நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ அதை நம்ம டிஸ்பியூட் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். Whether that is being given, yeah, destination, it's again destination based. இந்த GST structure, ஜிஎஸ்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட். இப்போ நீங்கள் நம்ம வந்து ப்ரொடியூசிங் தயாரிக்கிற மாநிலம், கன்சியூமர் மாநிலம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வழக்கமாக என்ன சொல்லணும்னா நார்த்தில் பீகார், மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தான், யூபி இவங்கெல்லாம் கன்சியூமிங் அங்கே உள்ளது. ஸோ அதனால் கன்சியூமிங் ஸ்டேட்டில் தான் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் ஆகுது. ஸோ இது டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டு. ஸோ அதனால் வந்து அந்த கலெக்ட் ஆகிட்டு இங்கே வர்றதில் மேபி அந்த சிஸ்டமில் மேபி சம் டிலே இருக்கலாம் இல்லையா. அதர்வைஸ் வந்து திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி அக்ரீடு இன் தி பார்லிமெண்ட்டில் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணுறப்பையும் அப்புறம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலே திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி அக்ரீட். மேபி தெர் மேபி டிலே இன் செட்டிலிங் தோஸ் பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் இருக்கலாம். பட் கான்செப்ட் என்னன்னா இது இருந்த நம்ம வேட்டுக்கோ சர்வீஸ் டேக்ஸ் இது வித்தியாசம் வந்து டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட். நீங்கள் பொருளை தயாரிக்கிறீங்க, ஸோ நீங்கள் தயார் பண்ணுறப்ப இங்கே உள்ள இந்த ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டட் இங்கே உள்ள க்ரோத்து, இங்கே உள்ள உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் பொருள் வாங்குறீங்க, வேலை கொடுக்குறீங்க, இந்த வாய்ப்புகள் செல்லிங் எப்போ வந்து அந்த எந்த ஸ்டேட்டில் போய் விற்குதோ அங்கே தான் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க, டெஸ்டினேஷனில் தான் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அங்கே தான் வந்து அந்த டேக்ஸ் ரிசீவ் ஆகுது. ஸோ இந்த சிஸ்டமே வந்து இப்படி தான் வேர்ல்டு ஓவர் வந்து இட் இஸ் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் தான். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கூட்டமைப்பான நம்மளோட நாட்டில் வந்து இதை ஒத்துக்கிட்டு தான் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் பில்லு பாஸ் பண்ணுது. இதெல்லாம் நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணி 5 years காம்பன்சேஷன் இதெல்லாம் அக்ரி பண்ணி பண்ணது. மேபி அதை செட்டில் பண்ணுறதுல மேபி டைம் கொஞ்சம் டிலே அண்ட் திங்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம். பட் அது வந்து இட் இஸ் ஆல் ஹேப்பனிங் அந்த இது. ஸோ பட் அந்த பேசிக் கான்செப்ட் வந்து அதுதான் சார். தட் இஸ் அ கெஸ் ஒர்க்கு, அதெல்லாம் நம்ம கெஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். பட் இட் இஸ் சம்திங் விச் எவ்ரிபடி ஆஸ் ஃபார். அது என்ன நடக்குதுங்கிறது பொறுத்து தான் பார்க்கணும் சார். கெஸ் ஒர்க் தான் சார். லெட் அஸ் நாட் டூ அ கெஸ் ஒர்க். தட் இஸ் சம்திங் விச் நாங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கிற விஷயம்தான். பெட்ரோல்னு இல்லை, எனர்ஜி ப்ராடக்ட்ஸ், எல்லா எனர்ஜி ப்ராடக்ட்ஸ், பெட்ரோல், டீசல், எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாமே ஜிஎஸ்டி கீழே இல்லை ஆஸ் ஆஃப் டுடே. பட் அது தொடர்ந்து கேட்டுட்ருக்கோம். அது கவர்மெண்ட் ஹாஸ் இட்ஸ் ரீசன். அது ஏன் அப்படின்னா இது வந்து மேஜர் ரெவென்யூ ஃபார் தி கவர்மெண்ட். ஆஸ் ஆஃப் டுடே இட் இஸ் ஸ்டில் த பிக்கஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ வந்து எனர்ஜி தான். பெட்ரோல், டீசல் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் மேஜர் ரெவென்யூ. ஸோ நேச்சுரலி தே வில் have issues
in merging with GST. So that is the reason it is waiting. நடக்கும் ஒரு நாள் நம்புவோம். சரி. Thank you.